اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم على من بيده النصور ويا من تعالى العباده ويا من وسع علمه الارض والسماوات. اللهم تقبل منا اعمالنا وتقبل منا حسناتنا واغفر لنا خطايانا وسجدنا آمين. يا رحمن يا غفور يا ستار نحمدك وكما امرتنا فاستجبنا كما وعدتنا انك لا تخلف الميعاد. آمين. اللهم اعطنا يوم القيامه شفاعه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا شفاعه الا شفاعته وعدنا تحت ذلك يوم لا يزيد وبين وجوهنا وبين وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وتقبل وبين حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في ذات العالمين وبين ذلك الصالح بين المخلصين برحمتك يا ارحم الراحمين. وبارك لك الاخرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi amarna bi syukril walidain wal ihsan ilayhima wa hassana ala ijtinami birrihima wa istina'il ma'rufi ladayhima wa nadabana ila hafdil jannah min rahmati lahuma izaman wa ikbara wa wassana bi tarahumi alayhima kama rabbayana shighara. Allahumma farham walidina Allahumma farham walidina اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارض عنهم رضا تهل به عليهم جوامع رضوانك وتهلهم به دار كرامتك وأمانك ومواتم عفوك وغفرانك ودر به عليهم لطائف برك وإحسانك. اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سلف أوزارهم وسيء إسرارهم وارحمهم رحمة تنير لهم بها الرجاء في قبورهم وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم. اللهم تهنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متهننين وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا لنا في حال انقطاعنا إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغارنا متعطفين. اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي أشربته قلوبهم والحنانة التي ملأت بها صدورهم واللطف الذي شغلت جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا سائين والرأي الذي كانوا لنا رائين أفضل ما جزيت به سعة المصلحين والروى والرعاة الناصحين. اللهم برهم أضعاف ما كانوا يبروننا وانظر إليهم بأن رحمتك ما كانوا ينظروننا. اللهم هب لهم ما ضيعوا في حق ربوبيتك بما استغلوا به في حق تربيتنا وتجاوز عنهم ما قصروا فيه بحق خدمتك بما أسرون به في حق خدمتنا واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الهمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا وتحمل عنهم الظلمات التي ارتكبوها فيما تره لنا وسعوا علينا والتب بهم في مضاجع بلا لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا. اللهم ما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات فنسألك اللهم أن تجعل له منها حظا ونصيبا وما اقترفناه من السيئات وما اكتسبناه من الخطيئات وتحملناه من التبعات ولا تلهكم منا بذلك هوبا ولا تحمل عليهم من ذنوبنا ذنوبا. اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة. اللهم ولا تبلينا من أهبارهم ما يسوهم ولا تهملهم من أوزارهم ما ينوهم ولا تهزهم بنا في أشكال الأموات بما نهزت من المهزيات ونأتي من المنكرات وسر أرواهم بأمالنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاة بأبناء الصلاة ولا تكبهم منا على موكب افتداء بما نجتري من سوء الاجتراء. اللهم وما ترونه من تلاوة فزكيتها وما صلينا من صلاة فتقبلتها وما تصدقنا من صدقة فنميتها وما عملنا من أعمال صالحة فرديتها
ونسألك اللهم أن تجعل هزهم منها أكبر من هزوزنا وقسمهم منها أجزل من أقسامنا وسهمهم من ثواب أوفر من سهامنا فإنك وصيتنا ببرهم وندبتنا إلى شكرهم وأنت أولى بالبر من البارين وأحق بالوصل من المأمورين اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد واسميهم منه أتيب النداء يوم التناد واجعلهم بنا من أغبة الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم من المسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam imami ghuril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at mukminin mukminat wabil khusus segenap ahlu majlis ta'lim Diyaul Mustafa wa ahlu qiraatul Quran jamaah ahlu qiraatul Quran yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah di malam ini. Allah Subhanahu wa taala izinkan kita bersama-sama duduk di dalam nikmat ibadah kepada Allah Ta'ala. Malam ini seperti biasa majlis bulanan kita berada di salah satu rumah ahli majlis kita yaitu Bapak Hengki yang mana kita membacakan beberapa suar atau beberapa surat daripada ayat surat-surat Al-Quran yang disunahkan untuk dibaca di malam Jumat. Mudah-mudahan keberkahan ayat yang kita baca mudah-mudahan akan membawa buat kita seluruhnya, buat kita keluarga kita, insyaallah kita mendapatkan apa yang diniatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya dan apa yang diniatkan oleh salaf-salaf kita terdahulu. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam niat-niat mereka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah malam ini insyaallah kita setelah membacakan doa birrul walidain, kita membacakan daripada kitab yang insyaallah kita akan bahas adab sulukil murid, yaitu tata cara atau etika atau adab sebagaimana seorang murid bisa mencapai mendapatkan keinginannya, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kitab ini dikarang oleh Al-Imam Al-Kutub Qutbil Irsyad wa Bilal Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahib Ratib. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna awwalat tariq ba'ithun qawiyyun yukzafu fi qalbil abdi yuz'ijuhu wa yuklikuhu. Ketahuilah bahwasanya jalan yang pertama yang ditempuh oleh seorang murid yaitu adanya pendorong di dalam dirinya, adanya penyemangat di dalam hatinya yang kuat, yang mana dikeluarkan di dalam hati dia, yang bisa yang apa yang mengganggu dari pikiran dia, apa yang membuat dia menjadi cemas, lepas ke galau. Dorongan tersebut itu mulai itu dari awal timbul di hati kita. Seorang murid itu mulai itu dari awalnya pertama supaya Allah inginkan dia berjalan pada jalan yang khair, yang baik, maka akan ditimbulkan sifat itu. Ada dorongan dalam hatinya. Sehingga yang mana membuat mengganggu pikiran dia, yang membuat dia cemas, dilepaskan oleh Allah Ta'ala. Itu awal pertama yang membawa seseorang itu untuk berjalan pada jalan menuju ridhonya Allah Ta'ala. Wa yahussuhu alal iqbal Allah. Dan dia akan didorong. Dia akan didorong untuk al-iqbal Allah wa darul akhirah. Selalu ingat dengan Allah. Selalu ingat dengan akhirat. Mulai itu didorong. Pikirannya itu kembali kepada Allah. Dapat kesusahan, kembali kepada Allah. Pikirannya itu ingat kematian. Ingat akhirat. Nah itu
Itu mulai itu awal-awal seorang murid itu akan digiring oleh Allah Ta'ala, dimasukkan semangat-semangat yang seperti itu. Nah, itu awal-awal pertama. Wa alal i'rad anid dunya. Mulai sedikit-sedikit dia akan berpaling dari dunia. Berpaling dari dunianya artinya bukan berarti meninggal ke dunia, bukan. Dia berpaling dari dunia ni tidak terlalu lagi untuk menggebu-gebu dalam dunia. Tenang-tenang be, dicari tapi tidak terlalu bersemangat. Tidak terlalu menggebu-gebu. Nah, ini kalau ada pada diri kita, berarti ini awal Allah Ta'ala ingin menjadikan kita, mendorong kita untuk menjadi seorang murid atau seorang yang ingin mendatangi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan di dalam kehidupan dia. Nah, ini digiring nih. Kalau antum punya sifat seperti itu, nah, itu mulai awal pertama itu. Wa ammal halku, dan menjadi berpaling dari makhluk. Tidak seperti kemarin-kemarin. Caknya bersandar nian dengan makhluk tuh. Caknya dengan uang tuh ngentol nian. Nah, ini sudah agak kurang. Malah lebih banyak dia menyendiri. Banyak dia lebih baik dewean, tidak berkumpul-kumpul yang tidak manfaat. Masghulu nabihi min amaratiha wa jami'iha. Dia juga yang mana manusia tadi itu sibuk memakmurkan dunia, mengumpul ke dunia, wa tamattu bi syahwatiha. Mereka itu sibuk untuk ngejar syahwat dunia. Kemudian mereka tertipu dengan keindahan-keindahan fata morgana dunia yang ada di hadapan mereka. Nah, kalau dia ini tadi, seseorang murid ini tadi, mulai dia berpaling, agak menjauh sedikit demi sedikit. Wahadal ba'is, nah ini yang disebut pendorong ini, min junudillahil batinah. Inilah yang disebut dengan tentara-tentara Allah yang tidak nampak. Ini disebut dengan tentara-tentara Allah yang tidak nampak, yang Allah masukkan di dalam hati hambanya yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Makanya kan benar kata Rasulullah kan, mayuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin itu. Orang yang Allah inginkan kebaikan, maka dia akan dipahamkan dalam agama. Diarahkan dia. Dinjuk pendorong. Ibaratnya dinjuk apa? Spirit oleh Allah Ta'ala. Mulai itu. Itulah disebut dengan tentara-tentara Allah yang tidak nampak. Wahwa min nafahatil inayah. Inilah termasuk daripada karunia-karunia pertolongan dari Allah. Wa alamil hidayah, dan bendera hidayah dari Allah Ta'ala. Wa katsirun ma yuftahu bihi alal abdi inda tahwib wa tarib wa taswik. Dan kebanyakan dibukakan kepada seorang hamba itu ketika dia merasa takut. Ketika dia mulai dirinya merasa takut dengan Allah, takut dengan dosa, takut dengan perbuatan salah. Wa tarib, atau ketika dia menginginkan mendapatkan kebaikan. Wa taswik, atau ketika dia mendapatkan kerinduan dengan Rasulullah. Itu mulai itu dari situ tuh dorongan awalnya. Makanya dipancing, nak dapat dorongan, tidak pacak didiam ke, tidak dipancing. Nak diumpani. Tidak pacak kita cuma duduk-duduk baik, kemudian nerima baik, tidak pacak. Nak didatangi, nak diumpani. Diumpaninya dengan apa? Ya dengan kita ngadukan maulid, dengan kita maco sejarah Rasulullah, dengan kita berzikir dan lain sebagainya. Itu pancingan-pancingannya. Akan timbul dorongan tersebut. Wa indan nazar ila ahlillah. Dan dorongan tersebut akan kuat ketika datang kerinduan kepada Allah, atau ketika kita melihat ahlillah. Tahu tak ahlillah? Orang-orang yang dekat dengan Allah, para ulama. Ketika kita duduk dengan mereka, melihat dengan mereka itu agak timbul. Memandang mereka, kadang-kadang terjadi tanpa sebab. Tahu-tahu kita dapat kenikmatan yang luar biasa. Meninggalkan hal-hal yang tidak manfaat mulai sedikit-sedikit. Yang tidak katik gawi tadi kita tinggalkan sedikit-sedikit. Itu pelan-pelan tuh. Itu Allah sudah ngenjuk dorongan dengan kita. Kalau sudah Allah ngenjuk dorongan sama kita, jangan dilepaskan lagi. Umpannya itu. Tergantung dari antum itulah. Itu dorongan awal tuh. Wa ta'arud lin nafahat ma'murun bihi. Mengambil karunia yang Allah berikan tadi, itu diperintahkan, dianjurkan. Itu dimbek. Kalau dapat dorongan itu langsung cengkem lah. Istiqomah lah. Nikmat itu. Itu sesuatu yang nikmat. Yang rasanya antum galau, tak pacak, sikok-sikok orang lain-lain itu. Ada yang tak ada dapat. Ada yang dapat. Nah begitu dapat, itu diambil. Kalau kita nunggu baik, kalau kita mengharap baik,
tanpa kita mengambil atau kita nekat di pintunya, di pintu yang sudah memang dibukakan Allah Ta'ala, itu kalau kita diamkan, homkun warabawa, itulah wong dungu. Itulah wong ahmak. Wong teka. Sudah dibukakan, ditinggalkannya. Nak nunggu biasa ini, tidak dikejarnya. Nah itu yang salahnya kita. Makanya ketika dapat dorongan semangat, ada semangat, kejarlah terus. Kejarlah terus. Kalau ente lepaskan, hilang dia. Paham tak maksudnya? Nah itu kalkulasinya banyak itu. Penjabarannya banyak itu luas. Ketika ente punya semangat, punya keinginan, punya kekuatan, punya kemampuan untuk dekat dengan Allah Ta'ala, ada bayangan-bayangan nikmat ketika ibadah, bayangan-bayangan nikmat. Kemudian itu kejar, jangan dilepas ke. Kalau ente tunggu, tidak bakal datang dia. Makanya harus bagaimana tidak? Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat. Sesungguhnya Allah Tuhan kalian, ada hari-hari dalam setahun itu membukakan karunia-Nya kepada kita. Dalam setahun itu, Allah itu ada hari-hari yang dibukakan Allah karunia-Nya untuk kita. Tidak setiap hari, tidak. Ini kata Rasulullah SAW. Dalam setahun itu, ada hari-hari yang Allah bukakan nafahat karunia-karunia-Nya. Ala fata'arradu laha. Ingat, kata Rasulullah, ambillah. Bukanya mana? Ketika hati kita lapang, ketika hati kita senang, nikmat dalam ibadah, semangat istilahnya, timbul semangat, taklim semangat, majlis semangat, itu jangan dilepas lagi, kejarlah terus, bertahan. Itu ada hari-hari yang Allah bukakan dalam setahun itu tidak tiap hari. Nah, sudah gitu, tidak tiap hari. Kalau dibukakan Allah, rahmat Allah. Wa man akramahullah bihadzal ba'is. Barang siapa yang Allah berikan, dimuliakan Allah dengan penyebab ini, dengan dorongan ini, falya'rib qadrahul munib, maka ketahuilah qadrahul munib berarti kedudukannya itu mulia, insyaallah. Maka wal ya'lam, dan ketahuilah annahu min a'zami ni'amillahi ta'ala. Ini merupakan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada dia. Allati la yuqaddir qadruha, yang tidak pacak ditakdir nilainya. Wala yablu syukraha, tidak pacak disampaikan rasa syukurnya. Tidak pacak disebut kesyukurnya. Itu nikmat paling besar. Ketika kita diberi semangat, diberi dorongan oleh Allah Ta'ala untuk dekat dengan Allah Ta'ala. Ketika kita diberikan pikiran, ingat akhirat. Nah itu nikmat. Duduk. Biasa tak pernah kita ingat akhirat. Tiba-tiba, ya Allah, ingat mati. Tiba-tiba ingat kembali dengan Allah. Lalu kita wudhu, lalu kita sholat, lalu kita ibadah. Cuman kalau ingat baik cuman duduk ngurus kaki sambil makan ngopi, itu lain ceritanya itu. Begitu ingat tuh langsung semangat. Nah itu berarti itu nikmat luar biasa. Tidak sembarang wong diberikan nikmat itu. Nah, waktu datang nikmat itu mbek manfaat ke, jangan dilepas ke. Ya, sebab nikmat itu tak kata hitungannya. Berat itu kalau nak dihitung, mahal itu nilainya. Mahal nilainya, nanti pacak nangis mahal nilainya. Nanti pacak duduk, nangis, ingat mati. Itu mahal nilainya. Mahal sekali nilainya itu. Bukannya murah itu. Dibanding dunia, kata apa-apa dunia. Banyaklah duit isi dunia. Kalau yang tidak pacak nangis kerana Allah. Balak itu, musibah itu. Justru ketika kita bisa nangis, bisa ingat dengan Allah, ingat dengan akhirat, nikmatnya, itu sebabnya wallahualam. Apa dia dorongannya? Mungkin ada sebab. Nah sebab itu mungkin lain-lain di antara kita tadi sebab. Apa mungkin kita merasakan sesuatu, ditinggal ke sesuatu. Mulai dari situ pancingan sebabnya. Atau mungkin kita merasa berdosa dengan Allah. Nah mulai itu dari situ. Itu luar biasa. Falyuballigh fi syukrillah ta'ala ala mana huwa aula. Maka ketika mendapatkan nikmat itu, banyaklah bersyukur dengan Allah. Wabil khusus, dihususkan dengannya antara kita ini dibedakan. Dari kawan-kawan kita, dari keluarga kita, diberikan nikmat tersebut. Berapa banyak? Coba kita perhatikan. Berapa banyak orang Islam umurnya nyampe 80 tahun. Wakam min muslim balagha umruhu samanina sana. Berapa banyak wong Islam yang umurnya nyampe 80 tahun. Wa aksar, bahkan lebih dari 80 tahun. Lam yajid hadzal ba'is, tapi tidak dapat kenikmatan ini. Tidak asik dalam ibadah, tidak lemak dalam ibadah. Berapa banyak? Banyak sudah. Orang yang di pucuk usia tua tapi tidak dapat kenikmat seperti itu.
Walam yatrukhu yauman minad dahr, satu hari pun tak dapat ke dia. Kita tadi yang masih muda mendapatkan kenikmatan itu. Sehingga kita dialihkan Allah pikiran kita untuk ingat dengan akhirat. Untuk ingat dengan Allah Ta'ala. Itu nikmat luar biasa. Berapa banyak orang yang lalai dengan Allah Ta'ala. Yang tua dah ingat sama Allah Ta'ala. Itu seperti itu. Wa alal murid, maka haruslah, pantaslah bagi seorang murid. Ayyajtahida fi takwiyatihi wa hibzihi wa ijabatihi. Bersungguh-sungguh untuk menguatkan keyakinannya tadi. Menjaganya. Kemudian menjawabnya. Tahu tak menjawabnya? Dimeloi, dijawab. Begitu dapat panggilan, dijawab. Jangan didiamkan. Begitu dapat dorongan, dimbe. Jangan didiamkan. Arti ini dorongan tadi. Fatakwiyatuhu bizikrillah. Maka mana cara menguatkannya? Banyak-banyak berzikir dengan Allah. Banyak-banyak ingat dengan Allah. Wal fikri fima indallah. Memikirkan dengan apa-apa yang ada di sisi Allah. Surga. Kemudian kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Dipikirkan itu. Makanya kita ni, Ana sudah pernah sampaikan kepada antum. Kita ni Allah cuma minta dengan kita sikap. Kalau umpama kita tidak mampu dalam sehari kita untuk ingat dengan Allah, maka Allah minta di awal hari atau di akhir hari. Ada waktu yang khusus untuk Allah. Di awal pagi, ba'da subuh, khususkan untuk Allah. Lepas ke galau dunia itu. Jangan dulu. HP jangan. Duit jangan. Urusan dunia lepas ke dulu. Zikirlah kita ngadap Allah. Kalau tak di pagi hari, penutup malam. Sebelum tidur. Habis solat isya. Lepas ke galau perkara dunia. Khususkan kita dengan Allah. Kalau kita ingat, kita berikan waktu sikok itu untuk Allah, maka Allah berikan waktu-waktu yang banyak untuk kita, kebahagiaan kita. Nah, itu seperti itu. Nah, kita ini kadang-kadang tidak. Jarang yang seperti itu. Memfokuskan waktunya untuk Allah itu jarang. Padahal sebenarnya tidak ada lama, 15 menit, setengah jam. Pamit sama hakim. Apa, Pak? Nak kemana, Pak? Nak berzikir dengan. Sambil kita ngajari hakim kita berzikir dengan apa? Kita nak berzikir dengan, abah nak berzikir dengan, abah aku nak berzikir dengan becak setengah jam. Jangan ganggu dulu waktu kita dengan Allah. Nah, itu kita khususkan. Jadi artinya, kita fikirkan sambil kita bertafakur, ya Allah, nikmat yang Allah berikan dengan kita. Kemudian kalau, apalagi caranya, wa mujalasati li ahlillah. Duduk di majlis ilmu. Bersama-sama kita mengingat Allah. Duduk dengan ulama. Ya dah. Mendengar nasihat ulama, mendengar nasihat ilmu. Itu, ya Allah, itu yang mengingatkan kita. Itu dorongan-dorongan yang Allah berikan dengan kita. Perantaranya. Wa hibzuhu bil bu'di an mujalasatil mahjubin. Dan apa lagi? Kita menjauhi. Untuk menjaganya dorongan tadi, jauhilah kita. Jangan duduk dengan orang-orang yang terhalang dari hal tersebut. Kalau kita duduk dengan orang-orang yang lupa dengan Allah, nular gitu. Hilang. Tak percaya antum? Bolehlah. Antum merasa nikmat ni. Antum merasa pacak nangis, merasa nikmat ibadah, merasa khusyuk. Duduk antum berkumpul dengan wong yang cak itu, niwat, hilang. 2 saat besok, tidak lagi. Makanya benar. Para ulama-ulama dulu mengadakan uzlah itu. Mereka uzlah. Lebih baik memilih uzlah. Uzlah itu apa dia? Dari menyendiri. Ketimbang duduk dengan wong yang tidak katik manfaat. Duduk berkelakar habis ke waktu sampai ke dalu. Bercerita sesuatu yang tak katik guna. Kalau sudah duduk kumpul cak itu, sedikit banyak pasti ngatoi wong tu lah. Sedikit banyak pasti ngomong ke wong tu lah. Sedikit banyak. Apalagi, ya itu sudah bagiannya. Wal i'rad an waswasati syayatin. Wa ijabatuhu. Dan cara menjawabnya bagaimana? Bi ayyubadira bil inabah ilallah. Kembalilah kepada Allah. Jujurlah menghadap Allah Ta'ala. Wala yatawana. Jangan memperlambat. Wala yusawwib. Jangan. Wala yatabatta. Wala yuakhir. Jangan memperlambat. Jangan memelankan. Cepat-cepatlah. Wagad amkanat hul fursah. Apalagi waktu sudah diberikan Allah. Siapkanlah. Wa futihalahul bab. Dibukakan pintu untuk kita. Masuklah. Masuklah. Masuklah dalam pintu itu. Fayadhul. Wada'ahu da'i. Sang pemanggil sudah memanggil.
Wal yusri, cepatlah. Wal yahzar, hati-hati. Min godin ba'da godin. Jangan besok be, jangan tunda lagi. Waktu itu tidak bakal terulang lagi. Nikmat itu tidak bakal pacak terulang lagi. Sekali diberikan Allah, manfaatkan sebaik mungkin. Jangan jadi penyesalan buat kita. Fa inna dzalika min amali syaitan. Kalau galak nunda bela. Berarti kata nunda-nunda mak mana? Kita tidak langsung cepat ngembeknya. Tidak tanggap gitu. Begitu dibukakan pintu tadi langsung tidak tanggap gitu. Akhirnya di apa namanya? Sama dengan menunda-menunda. Kemudian tidak kita apa? Tidak mendatanginya, menjadi lemah. Itulah. Berarti apa dia? Berarti kita dijauhkan Allah dari kebaikan. Itulah. Memang begini, hidayah itu dari siapa? Dari Allah. Tapi Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau tidak nasib kaum itu dia yang merubah. Paham tak? Ya, kan itu jelas ayatnya kan? Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu yang merubahnya. Hidayah memang dari Allah. Tapi tergantung dari wong itu. Kalau ada nimo. Begitu dibuka ke pintunya, dia malah menjauh. Dia siapa yang salah? Ya, bukan Allah yang salah, kita yang salah. Kitalah dibuka ke pintunya. Malah kita menjauh. Malah bukan mendekat, menjauh. Itulah, lepaskan Allah Ta'ala. Maka ketika dibuka, begini, merasa nikmat kita. Merasa nikmat, merasa perasaan kita tuh senang. Kemudian hati kita tentrem. Duduk di tempat-tempat baik tuh nikmat rasanya. Nah itu sudah dijaga. Itu sudah dibuka ke pintunya. Masuklah, jangan lepaskan lagi. Mak mana cara nyagonya tadi? Itu tadi kata ulama. Nyagonya tadi, mak mana caranya? Ya nyagonya tadi, nguatkannya sikit. Kan itu nguatkannya. Tapakur, duduk dengan di majlis ilmu. Itu nguatkannya. Sebab duduk di majlis ilmu itu nguatkan iman. Kita tadi namanya iman kita. Ni nak di ini terus. Nak di apa namanya? Nak dicas terus. Nak kata antum, kita nasihat. Kadang dapat dinasihat diulang-ulang kali, masih lupa. Nak dicas terus itu iman itu. Dah baca ditalak ke tiap hari. Nunggu beda baca. Nak dikejar, nak dicas. Itu. Kalau kita tak cas, jauh kita. Makanya hati itu kan tempat pandangan Allah kan. Nak dibenari terus hati itu. Sebab hati ni di dalam hati kita ni bukan hanya jantung sama usus yang paling dahsyat ni nafsu. Sama syaitan ini yang masuk tiap hari warui dalam diri kita. Syaitan itu kan masuk melalui jalan darah kalau kita bangun cak ini. Nafsu itu tak tahu tempatnya di mana. Tahu tak ini tempat nafsu? Tak tahu. Kalau tahu lemah cekali dia. Nah, kau nak mana Nah, kena kau Nah, dah acak kau. Akhirnya ujung-ujung nak kata nafsu. Makan tak nafsu, tidur tak nafsu. nah, jadi artinya kita arahkan nafsu tu pacak. Ada orang bertanya. Pacak tak nafsu tu ditundukkan? Pacak. Pacak nafsu ditundukkan. Harus mujtahid harus apa namanya? Bersungguh-sungguh nak ngalahkan. Mujahadah. Pacak dia nurut sama kita, tapi nak mujahadah. Mujahadahnya makan waktu. Tahunan, bahkan puluhan tahun untuk ngalahkan nafsu. Kalau nafsu sudah nurut, sudah arahnya baik gitu. Cuma nak mujahadah dulu. Mujahadahnya puluhan tahun, sago. Namanya liar ini kan, kita nak nyinakkan sesuatu yang liar itu kan sago. Bukannya gampang, bahkan waktu. Nah, seperti itu. Jadi berkata Abu Rabi rahimahullah taala, siru ilallah urujan wa makasir wala tanziru siha. Cepatlah kalian berjalan menuju Allah secepat mungkin. Jangan menunggu sehat. Fa innantizarus siha batala. Kalau kita nunggu sehat itu tertolak. Terus nak sakit, nak sehat, cepatlah kejarlah terus. Saat ada kesempatan, kejarlah terus. Jangan dibuang-buang waktu itu. Aku nak nunggu pas dulu bau pit. Tidak usah nunggu pit. Kalau kita nunggu pit, lambat kita tinggal ke wong lah duluan. Nah, itu maksudnya tu bersegeralah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini awal dorongan kita. Yang mohon maaf mungkin apalagi antum yang ahli majelis yang paham dengan apa namanya agama sedikit banyak. Nah, itu kayak dibukakan oleh Allah. Dikit dibuka. Itu dorongan awal. Begitu dibukakan sedikit, cengkemlah langsung.
Kalau kita tidak cengkem, lepas. Nah, kita mungkin sudah banyak ngelepas. Ada yang sudah terbuka, kita tidak sadar kita lepas. Nak buka lagi sarung. Maka ketika dapat dorongan itu untuk kita mendatangi Allah Ta'ala, maka cekelah istiqomahlah. Ini bahasa kiasannya seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian wa awwalu syai'in yubda'u bihil murid. Pertama kali yang akan dimulai bagi seorang murid. Fi tariqillah, di jalannya untuk menuju Allah. Bagaimana seorang murid itu memulainya? Untuk dia berjalan pada jalan Allah Ta'ala, tashihut taubah. Pertama, harus benar taubat. Jangan ucal-ucal. Pertama, harus benar taubatnya. Min jami'i zunub, seluruh dosa-dosanya lepas ke galau. Wa in kana alaihi syai'un minal mazalim li ahadin minal halqi. Kalau dia punya ikatan dengan manusia, punya perbuatan zalim dengan manusia, fal yubadir bi adaiha ila arbabiha. Cepat lepaskan kewajiban dia. Lepaskan kesalahan dia. Minta ridhonya dia. Kalau memungkinkan, minta halal dari dia. Fa innal ladzi takunu zimmatuhu murtahinatun bi hukukil halqi. Bagi orang yang jaminannya tergadai dengan haknya makhluk, maka dia tidak akan sampai kepada Allah. Sehebat intilah. Sejaguknya inti. Inti punya sangkut paut dengan makhluk, tidak bakal sampai kepada Allah. Terhalang, tergadai di situ. Maka kalau kita punya sangkut paut dengan makhluk, lepas ke dulu sangkut paut itu. Kita datangi, kita minta ikhlaskan, minta halalkan, baru kita bisa berjalan nyampe ke Allah. Kalau masih ada sangkut paut dengan makhluk, masih punya perbuatan zalim kita dengan makhluk, tidak bakal nyampe sama Allah. Hatta ente punya kening benjut, hatta ente punya kaki bengkak-bengkak, tidak bakal nyampe ke Allah. Sebab sangkutannya tergadai dengan makhluk. Itu seperti itu. Wasartu sihati taubah. Sedangkan syaratnya untuk bertaubat, sidqun nadam. Pertama, menyesalnya benar-benar. Nyesalnya benar-benar, bukan ecak-ecak. Menyesal dengan dosa. Masihatil azm, tekad untuk tidak mengulanginya lagi. Muddatal umri, seumur hidup. Itu taubat nasuha namanya. Kalau kita yang galak nanti baca astagfirullah, itu bukan taubat nasuha. Taubat nasuha itu kan ada syarat. Ya itu tadi. Yang pertama nyesel, kemudian bertekad untuk tidak ngulanginya seumur hidup. Ini bawa 10 hari, seminggu ngulang lagi. 3 bulan ngulang lagi. Mana nak disebut taubat nasuha? Taubat nasuha itu tidak diulang lagi seumur hidup. Wa man taba an syai'in minaz-dzunub wa huwa musirrun alaih. Barang siapa yang bertaubat dari dosa, kemudian masih melakukannya, au azim atau bertekad alal ud untuk kembali melakukannya, fala taubatalahu. Maka tidak diterima taubatnya. Jadi kalau orang bertaubat nih, aku bertaubat, tapi masih ngulangi dosa tadi, tidak diterima. Jadi syarat taubat nasuha itu adalah melepaskan, kemudian bertekad untuk tidak ngulangi dosa itu seumur hidup. Yang pernah makan riba, yang pernah berkaitan dengan haram. Kalau inti masih ngulangi, tidak bakal terima sama Allah. Kemarin ada orang WA sama anak. Dia bertanya tentang masalah riba. Dia sudah ninggalkan riba galau-galau Ustaz, alhamdulillah. Dia galak melok maju sana tapi tidak sempat bertanya. Dia bertanya dari WA, tidak tahu dapat HP dari mana, nomor dari mana. Dia menceritakan dirinya tadi sudah melepaskan riba seluruhnya. Tapi tinggal sikok yang belum dilepasin. Apa dia? Motonya masih ngidit. Motonya masih ngidit. Yang lain sudah lepas ya loh. Jadi mana Ustaz yang sikok ini? Ya jawab anak-anak ya seperti yang kita tahu ya. Karena dia tadi awalnya kan tidak ada tahu. Jadi kita tidak boleh juga ketika kita tidak ada tahu, kita memaksakan untuk melepaskan, akhirnya bini kita makan kita sago, ekonomi kita sago, itu salah pula. Ya, sementara ini inti jalani dulu sampai lunas, jangan lagi ngembek. Nah kalau umpama seandainya inti nak ngembek juga, kena inti butuh, agak tanya sama anak, caranya diajari supaya tidak jadi ke riba. Bukan kelemahan riba itu.
Justru ketika kita makan riba tu sedih gitu. Kalau pacak ya kita jangan berbuat riba, jangan melakukan perbuatan riba. Sampai-sampai dak usahkan kita. Nabi Musa itu sampai Allah berfirman dengan Nabi Musa, Musa bin Imran juk tahu pemakan riba. Juk tahu anak yang durhaka dengan wong tua. Ya deh? Juk tahu, sudah aku siapkan tempat khusus bagi mereka di neraka jahanam. Kecuali yang taubat, yang taubat ini maksudnya mana? Yang memang mungkin taruhlah kita anggap dia kepepet. Tapi kepepetnya jengok dulu kepepetnya mak mano. Nah ini seperti itu. Jadi artinya apa dia? Lepasnya jangan ngulangi lagi. Ini kayak sudah aku bertobat, tahu-tahu kayak nyobo lagi. Nah itu mana kena cak itu inti main-main sama Allah berarti. Itu tak ada hukum riba itu. Tahu tak hukum riba? Dosa riba paling dikit itu sama dengan berzina dengan ibu kandung. Paling remah, paling kecil dosa riba. Paling kecil. Bahkan Allah Ta'ala nyata ke dalam Al-Quran, ngajak aku berperang. Riba itu sama dengan berperang dengan aku. Itu. Jadi artinya kalau memang nak bertaubat, taubatnya. Atau mungkin kita bukan riba be, mungkin makan berkecimpung dengan sesuatu yang subhat. Ya deh, itu tinggal ke. Kalau nak bertaubat tu lepas ke nian, tidak lagi ngulanginya. Ya deh, artinya apa dia? Ya, mak mana Ustaz? Anak dak kuat, anak kuat, bini anak dak kuat, salah inti. Inti dak ngajari bini inti benar. Kalau inti ngajari bini inti benar, insya-Allah dia akan melok. Pelan-pelan. Kalau nak bertobat tu, ya kita cari solusinya. Jangan, aslinya kalau memang kita nak benar-benar bertobat dengan Allah Ta'ala, bersih. Kalau kita, kalau kita taubat nasuha, diterima sama Allah, tidak katik lagi anggota badan kita berjadi saksi dari Allah. Dilepaskan Allah. Asal taubatnya benar, nasuha. Di tangan kan jadi saksi. Ya? Tidak lagi jadi saksi. Lupa kalau, dibuat lupa. Asal taubatnya benar. Kalau kita taubat main-main, taubat lagi ngulangi lagi, ya salah kita tambah dibenemnya oleh anggota badan kita. Dia dulu cek ini, dia dulu cek ini. Tapi kalau kita benar-benar taubatnya, dilupakan Allah kalau seluruh dosa-dosa kita. Nah, itu yang hebatnya taubat nasuha. Makanya tubu ilallah taubatan nasuha disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Seluruhnya apa perbuatan kita. Kita benar-benar tidak ngulangnya lagi. Wal yakunil murid alad dawam fi ghayatin minal i'tirab. Dan maaf, kita nih seorang murid, ana masih murid. Murid ini ada orang yang menginginkan itu. Ana masih murid. Mazil tu taliban, masih seorang murid. Seorang murid itu harus senantiasa di dalam puncak ibadahnya, di dalam puncak perbuatannya selalu i'tirab. Tahu tak i'tirab? Tunduk. Selalu taksir, merasa kurang. Ibadah tu dengan Allah tu merasa kurang. Ya Allah, anak belum menyukupi hak Allah. Walaupun dia sudah sebenarnya tahajud tak tinggal, duha tak tinggal, umpama ini tak tinggal, masih dia tetap merasa kurang. Itulah para ulama nulis ya Rabbana tarabna itu bi annanat. Nah itu sebabnya. Jangan kita merasa sudah cukup anak tahajud sudah. Nah itu sombong itu. Justru ketika kita semakin kuat, terus kita merasa kekurangan untuk mencukupi hak Allah Subhanahu wa taala. Wa mata hazina ala taksirihi, dan kapanpun dia merasa sedih dari segala kekurangannya. Ya Allah, anak ni salat ngapola tak pernah husuk. Giliran takbir tak ingat ini, giliran ini tak ingat ini. Giliran lagi tak salat tidak ingat galau-galau. Giliran lagi salat, tak tahulah. Merasa sedih dia. Wan kasara qalbuhu min ajlihi. Hatinya pecah kerana Allah Taala. Ketahuilah, pada waktu itu, dia dekat dengan Allah. Pada saat itu, dia dekat dengan Allah. Ketika dia merasa dirinya kurang mencukupi Allah. Tapi maksudnya, dia sudah berusaha, tapi tetap dia merasa kurang. Sebab Allah berfirman, Ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Aku ada bersama orang yang hatinya hancur. Itu merasa lemah, ya Allah, kurang ya Allah. Minta maaf ya Allah, segala kekuranganku. Kadang aku galak meringkas, kadang aku tak do ini, kadang aku kurang ini. Nah itu di situ Allah melihat. Allah tuh paling demen dengan hambanya yang tawadu, yang merasa segala kurang dengan Allah. Itu Allah paling demen. Cuma tak ada pacak dia omong ke sama Allah. Kalau Allah tuh pacak ngomong sama inti, langsung dia omongin sama Allah.
Itu jadi kita seperti itu, tidak ada merasa sombong gitu. Merasa kurang kan? Biarlah wong hebat. Ini tahu wali masyhur. Wali masyhur tahu tak? Wali yang terkenal. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani kan masyhur. Ente tahu wali masyhur tak? Wali yang tersembunyi kan? Yang tidak dikenal wong. Tahu tak kenapa ada wali yang terkenal? Karena ada wali masyhur. Tahu tak kata wali masyhur, tak mungkin wali masyhur itu terkenal. Makanya magom wong yang tersembunyi itu lebih hebat ketimbang wong yang tampak. Tapi memang adonian wong yang memang harus tampak magomnya. Semakin tampak dia semakin tinggi. Tapi ciri-ciri wong yang tawaduk humul. Humul itu ada humul. Tidak pengen ditahui wong. Biarlah wong tahu dia jahat, biarlah wong tahu dia ini, tapi dia tidak pernah nganggu wong. Wong be ngecap dia jahat. Wong be ngecap dia salah. Terus, ya. Itu hebat. Pecah kita ulama-ulama yang top. Dari mana kita tahu ulama yang top? Dari ulama yang tidak top. Kalau tidak mungkin kalau kita tahu ulama top, kalau ada ulama yang tidak top yang nunjuk tahu. Makanya mastur itu yang tersembunyi. Dia nunjuk tahu, man. Mamun ke sana, tidak sadar yang ngomong dia. Ya, nah itu yang ini tadi yang lebih hebat. Cuman tidak tunjuk tahu, merasa iktiraf itu. Maka ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa tidak punya apa-apa dengan segala kenistaan kita, di situlah Allah senang sama kita. Kalau Allah senang sama kita, tidak perlu banyak-banyak berdoa. Minta sedikit dikabulkan Allah. Kalau Allah tahu, tapi jangan tidak minta. Kalau tidak minta salah pula. Harus minta itu. Wa alal murid, dan bagi seorang murid, ayah tariza, hendaklah dia menjaga min asghari zunub. Dosa yang paling terkecil jangan dilakukan juga. Fadlan an akbariha, apalagi yang besar. Asaddu min ihtirazihi min tanawulis summil qatil. Lebih dahsyat penjagaannya daripada dia makan racun yang membunuh dia. Dosa kecil itu jangan dilakukan, karena dosa kecil itu ibarat racun yang bakal mematikan kalau dimakan. Apalagi yang besar. Dosa kecil itu jangan dilakukan. Sebab dosa kecil itulah yang akan menjadikan besar. Dari kecil itu. Tak mungkin langsung besar kalau kata kecil. Ada orang lahir langsung besar. Kecil dulu. Dari kecil itulah jangan dilakukan. Sebab kalau sudah terbiasa melakukan dosa kecil, besok lusa pasti berani melakukan dosa besar. Dari kecil jangan dibiasakan. Itulah apa cerita siapa? Ada seorang ulama di dalam kitab Fawaidul Muhtaro itu, yang mana dia diajarkan, tak tahu liwat lum itu bab itu semenantum. Yang diajarkan oleh habanya untuk bersumpah. Liwat lum itu bab itu. Tiap 1 bulan bersumpah. Datang dipanggil untuk bersumpah. Jangan bermaksiat kepada Allah. Untuk bulan ini. Diajak sumpah oleh abang. Bersumpah demi Allah, sumpah. 1 bulan tidak maksiat sama Allah. Bulan depan panggil lagi oleh abahnya. Diajak bersumpah lagi demi Allah, jangan maksiat dengan Allah selama satu bulan. Bersumpah demi Allah. Bersumpah dia melo. Budak ini masih kecil. Setiap bulan macam itu. Akhirnya terlatih. Terlatih sampai kan dia dewasa tidak pernah bermaksiat dengan Allah Ta'ala. Itu jadi dari kecil memang dilatih. Dosa-dosa kecil itu dilatih. Nah, itu kalau kita, ya memang kita tidak ada mungkin. Memang kalau dosa kecil itu mohon maaf. Tidak mungkin pacak dilepaskan. Apalagi di akhir zaman ini. Model kita nyingok aurat kan. Itu kan. Oh, kita tidak nyingok. Uang yang minta dijingok. Uang itu minta dijingok. Kita tidak dijingok. Tapi dia yang minta dijingok. Maka, nah disinilah kata Allah dalam Al-Quran, illa lamam. Lamam itu dosa kecil yang tidak pacak diliwatkan. Itu diampuni Allah kalau kita istighfar. Tapi kalau dosa besar, kita harus jaga. Kalau pacak, dosa kecil juga dihindari semaksimal mungkin. Li'annal ma'asi ta'malu fil gulub amala summun fil ajsam. Tahu tak antum? Dosa maksiat itu, dia akan masuk ke dalam hati seperti masuknya racun menghancuri badan. Maksiat. Dia akan masuk ke dalam hati seperti racun yang kita makan menghancurkan badan kita. Itu maksiat. Jadi artinya maksiat itu menghancurkan kita. Seperti racun. Wal qalbu a'azzu 'alal mu'min min jismihi. Sedangkan hati itu lebih mulia bagi seorang mukmin ketimbang badannya. Mulia hati kan? Allah kan melihat hati kita. Allah tak tengok bentuk postur tubuh kita. Kalau Allah tengok postur tubuh kita yang buruk-buruk, tak tengok oleh Allah.
Nengok yang bagus-bagus baik. Yang belagak-belagak baik, yang buruk tidak. Kan tidak kan? Allah tak nengok gaya kita. Nengok hati kita. Jangan kita jengok gaya kita. Ada orang yang kulit hitam legam kalau ke sawah tengok giginya baik. Tapi hatinya bersih. Itu yang dilihat Allah Subhanahu Wa Taala. Abdullah bin Mas'ud, pendek. Sahabat pendek. Imannya kuat. Itu kan kata Rasulullah SAW. Jadi tidak ada, Allah tak nengok daripada bentuk tubuh kita. Hati lebih mulia. Barra'su malil murid, itulah modal kita. Hati itu modal kita. Wahibzu qalbihi wa amaratihi, dan kita menjaga hati kita, makmurkan hati kita. Makmurkan, tahu tak makmurkan? Doa fajar, ada doa fajar di dalam kitab itu kan. Doa fajar itu kan yang pertama. Di akhir doa fajar itu yang dibuka. Allahumma ja'li nura. Ya Allah ja'li nura. Apa namanya? Apa namanya di situ? Di dalam doa fajar yang terakhir tuh. Di sini ini sudah menunjukkan. Di sini sudah ditunjukkan dalam Allah mazidini nura waj'alni nura. Allah mazidini nura wa'tini nura waj'alni nura. Ya Allah, zidni nura, tambahi cahaya, berikan aku cahaya, jadikan aku cahaya. Apa terang maksudnya. Itu makanya di sini hati itu dijaga, dimakmurkan, diterangi hati. Jangan suuzon, jangan apa? Jangan hasud, jangan iri, jangan sombong. Itu dibersihkan hati. Ya kita itulah yang baca nyagonya. Kita pula yang baca ngelawannya. Badan, sedangkan badan kita arodun lil afat, merupakan sasaran kehancuran. Badan kita nih sasaran kehancuran. Wa amma gharib, tidak lama lagi. Tidak lama lagi kita yutlafu bil maut. Badan kita akan hancur dengan kematian. Tak lama lagi. Hancur tak kita? Hancur dengan kematian. Walaisa fi zahabihi illa mufariqatud dunya. Dan ketika badan itu pergi ninggalkan kita, tidaklah ketika dia pergi kecuali kita meninggal berpisah dengan dunia, dan apa yang menjadi penghalang kita dengan dunia akan berpisah dengan kita. Wa amal qalbu, sedangkan hati intalifa, kalaupun dia hancur. Kalau dia hancur, fagot talifatil akhirah. Akhirat juga hancur. Kalau hati ini hancur kalau akhirat. Benar tak? Hancur. Tapi kalau badannya hancur, tak jadi masalah, dunia habis. Meninggal ke dunia kan dia. Tapi kalau hati hancur, sampai akhirat gitu hancur. Sampai akhirat. Fa innahu la yanju min sahatillah wa yafuzu biridwanihi wa thawabihi. Karena tidak mungkin seseorang akan selamat dari murka Allah. Tidak akan mungkin selamat dari dia tidak akan selamat dari murka Allah, dan tidak mungkin dia akan mendapatkan ridha Allah dan pahala dari Allah illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali wong yang mendatangi Allah dengan hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu tidak katik guna bini, tidak katik guna anak, tidak katik guna harta. Kecuali mereka yang mendatangi Allah dengan hati yang selamat. Baru selamat di hadapan Allah. Maka Allah nengok hati di sini. Kalau badan tak lama lagi hancur. Gitu. Begitu mati, hancur. Gitu. Tapi kalau hati ni, kalau hancur waktu hidup ni, hancur hati kita ni, sampai akhirat bakal hancur. Gitu. Maka jaga hati kita, bersihkan jiwa kita. Ini awal murid. Awal seorang murid ingin berjalan pada jalan yang mana di situ ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita mulai belajar, kita mulai istiqomah, kita mulai menjadi seorang murid yang sejati. Taubat nasuha syarat. Jadi kalau antum pengen jadi murid yang benar-benar, syarat pertama tu taubat nasuha dulu. Lepas kegalau dulu dosa-dosa, tidak lagi ngulanginya, tidak lagi bertekad seumur hidup, tidak lagi mengulanginya, kemudian menjauhi kawan-kawan yang buruk. Tinggalkan kawan-kawan yang buruk, menjauhi tempat-tempat yang buruk. Nanti pernah dengar cerita Rasulullah yang menceritakan 99 ekor orang yang mati dibunuh itu. Sikok bunuh 99 ekor kan? Sampai sikok kan yang terakhir dibunuhnya, yang itu ahli ibadah. Yang ditanyanya sehingga dibunuhnya lagi. Karena dia bertobat, tak ada diterima kata orang ahli ibadah. Begitu dia nanya sama orang ahli ilmu, tobat berterima sama Allah Ta'ala. Tapi ada syarat, pindah dari tempat tinggal kau.
tempat tinggal kau itulah yang menghancurkan. Kau tidak akan bakal pacak bertobat kalau kau masih tinggal di situ. Maka dia pindah tinggalkan tempat itu. Kita kalau tempat kita tempat maksiat, tempat yang mendatangkan murka Allah, jangan kita tinggal di situ. Ya, itu bakal menghancurkan kita, bakal membawa kesengsaraan kita dunia akhirat. Maka jauhilah kau nusuk tadi, kawan-kawan buruk, tempat-tempat yang buruk. InsyaAllah dari sini kita mulai taubat, agak baru kita melangkah ke jenjang selanjutnya. Apa dia jenjang selanjutnya? Taubat continue, bersambung. Jenjang selanjutnya bersambung, agak insyaAllah 1 bulan akan datang kita sambung lagi untuk menjadi murid yang sejati, yang insyaAllah bersungguh-sungguh dalam mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di rumah siapa bulan depan? Rumah Baim. InsyaAllah mudah-mudahan disehatkan Allah Baimnya juga sehat, kita juga sehatkan Allah Ta'ala sehingga kita bisa bersatu di dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna وأننا أشربنا لا لزا أشربنا فتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر الهلان وكل ذي محبة أجيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول وبكل سؤل صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه دادا توسي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي اللهم صل على محمد. Mati kelub.